shift registers. So now we know what is a register. It is nothing but a storage, okay? Storage of data is done using the registers, okay? Or the digital circuit which stores the data is called as a register. We have called it as memory also, or the flip-flops are the main building blocks of this memory that we have seen in the previous sessions. So to store the data, we are using the flip-flops, which is nothing but the memory. It's also called as the register because it registers the data and it holds the data till some time, okay, till the input changes or till the output changes. For a particular time period, it saves the data. That's why it is called as a memory. Now, what is a shift register? Definitely, this is a sequential logic circuit, okay, sequential logic circuit which stores the data, okay, which stores the data. Along with the storage, it has to shift the data, okay, it has to shift the data. Let us take one example of your calculator. See, in calculator what happens if you want to type 26. So first what we do, if you want to enter 26, first we enter 2, right? 2 is entered first. If this is the display of your calculator, so first you will get 2 in the rightmost side, right? Rightmost side of your display. So 2 is displayed. To enter 6, next 6 is entered. So to enter 6, what we have to do, we are not doing anything. The calculator itself, it does. So this 2 will be shifted here, and in the place of 2, you'll get 6, right? So finally, in the display, you'll get 2 and 6 like this. Rest of the leading bits are not, leading displays are not shown. They are the zeros actually. So here 2 will be shifted. 2 will be shifted from the right side to the left side. So if you enter one more digit, again this 2 will be shifted left, 6 will be shifted left, and the new data comes to this rightmost display. Okay. So this is nothing but shifting. So until the next data comes, this 2 or 6 will be in that display only, right? It will be displayed in that place only. Once the next data comes, okay, once the next data comes, these will be shifted to the next display, and that next data comes to this position, this first rightmost position. So this is nothing but the shifting operation. We are shifting the data to the left side, right? From the right side, we are entering and we are shifting the data to the left side, okay? So to display the data in our calculator. This is one of the most popular application of using this shift registers, okay? So register andre adu data vanna save ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಟಾ ಬರುವವರೆಗೆ ಡಾಟಾ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಟಾ ಬಂದಾಗ ಆ ಡಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ನಾವು 10 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ 2, 3, 6 ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ 2 ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ 6 ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ 2 ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ 3 ಬರ್ತದೆ. 3 ಬಂದ ಕೂಡಲೇ 2 ಈಚೆಗೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಯ್ತು, ಇದು 3 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ 2 ಮತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು, 2 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, 3 ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು, 3 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, 6 ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಬಂತು. ಈ ತರ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ a sequential logic circuit which stores the data and also shifts the data as per the requirement is called as a shift register. Okay, the shift register is the definition.
Next, types of shift register. Types of shift register. See, there are different types of shift register. One is called as serial in, serial out. Okay, serial in, serial out. Serial in, serial out ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ SI SO ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ serial in, parallel out. Parallel out. This is also marked as SIPO. Serial in, parallel out. Next, parallel in, serial out. Parallel in, serial out. And parallel in, parallel out. Parallel in, parallel out. ಇದು 4 shift registers ಇನ types. Okay. Serial in, serial out ಅಂದ್ರೆ, see, I'll write here, serial in, serial out. ಇದೆಲ್ಲವೂ the basic blocks of shift registers are the flip-flops. Flip-flops are used to construct the shift register. Definitely, the flip-flops are the memory units, right? Which are used to store data. So the storage is done in shift register also. Temporary storage usually. Okay, ಆ storage ಗೆ flip-flops ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಈ ತರ flip-flops ಸುಮಾರು flip-flops ಅನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೊಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 2 3 4 5 ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಡಾಟಾವನ್ನ ನಾವು ಸೀರಿಯಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಾಟಾ ಹೌ ವಿ ಎಂಟರ್. ಸೀರಿಯಲಿ ಡಾಟಾವನ್ನ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಾಟಾವನ್ನ ಸೀರಿಯಲಿ ಔಟ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. This is the data what we use. So ಡಾಟಾವನ್ನ ಸೀರಿಯಲಿ ಕೊಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 10101 ಅಂತ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಾಟಾವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡುದಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್. ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆವು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ 1 ಅಂದ್ರೆ ಈ 1 ಅನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಅನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಆಗ ಈ 1 ಈಚೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 1 ಅನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್, ಥರ್ಡ್ 1 ಅನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಅನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಗ ಈ 0 ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ 1 ಥರ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಬರುವಾಗ ಈ ಥರ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಫೋರ್ತ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಥರ್ಡ್ ಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಡಾಟಾ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಫೋರ್ತ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಫಿಫ್ತ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಾಟಾಗಳು ಒಂದೊಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊಸ ಡಾಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮಗೀಗ 10101 ಅಂತ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 00 ಡಾಟಾಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ 0000 ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ 10101. ಈ ಲೀಡಿಂಗ್ ಝೀರೋಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಝೀರೋಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ 1 ಫಿಫ್ತ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ 1 ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗ 0 ಫೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದ 0 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದ 0 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 0 ಅನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡುದು, ಆಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು 1 ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ 0 ಸಿಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ 1 ಸಿಕ್ಕಿತು, ಆಮೇಲೆ 0 ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇನ್ನೊಂದು 0 ಅನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು 0 ಅನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು 0 ಅನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಸೀರಿಯಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು.
ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಡಾಟಾವನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋದು, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಡಾಟಾವನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಔಟ್. ಈಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಡಾಟಾ ಸೀರಿಯಲಿ ಇನ್ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಸೀರಿಯಲಿ ಇನ್ ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೀಗ. ಸೀರಿಯಲಿ ಇನ್ ಕೊಟ್ಟೆವು, ಈ ತರ 4-5 ಬಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೀರಿಯಲಿ ಇನ್ ಕೊಟ್ಟೆವು, ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಡಾಟಾ ಹೀಗಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್, ಸೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಔಟ್. ಸೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಟಾವನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡುದು. ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಒಂದೇ ಸಲ ನಮಗೆ ಡಾಟಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಸೀರಿಯಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್ ವಿ ಎಂಟರ್ ದ ಡಾಟಾ, ವಿ ಗಿವ್ ದ ಡಾಟಾ. While taking the output, together we take the output. That is serial in parallel out. Next, what is parallel in serial out? Parallel in serial out. Parallel in serial out. ಈ ತರ ಬಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, 4 ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಇನ್ ನಾವು ಡಾಟಾವನ್ನ ಈ ತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಾಟಾ. ಸೀರಿಯಲ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ತರ ಡಾಟಾ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆವು, ಎಲ್ಲಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಟಾ ಕೊಡುದು. ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ತರ ತಗೊಳ್ಳೋದು? ಸೀರಿಯಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಫಸ್ಟ್ 0 ಔಟ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ 1 ಔಟ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ 0 ಔಟ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ 1 ಔಟ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದೊಂದೇ ಡಾಟಾವನ್ನ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೀಗಾದ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದಾದ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಡಾಟಾ ಔಟ್, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಔಟ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇನ್, serial out. This is out. Okay. Similarly, parallel in, parallel out. I'll write here only. Parallel in, parallel out. Parallel in, parallel out. We know what is parallel in. Together the data is given. Okay. ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡೋದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡೋದು. Okay. This is parallel in, parallel out. These are the 4 types of shift registers: serial in, serial out, serial in, parallel out, parallel in, serial out, parallel in, parallel out. Okay, idishtu. All these actions, the moving or shifting actions, are done along with the clock. Without the clock, this will not work. Okay, we know what is a clock, isn't it? During the JK flip-flop or clock SR flip-flop, we have seen how the flip-flops work along with the clock. So along with the clock only we give the input or we take out the output. Okay, clock anna kotkondu ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಈ ತರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗ 1 0 1 0 ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಸಾಕು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಔಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಸಾಕು. ಅದೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಔಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿಲ್ ಸಿ how this works. Okay, in detail we'll see. So the applications, what you can say, applications. So the first application definitely in calculators. These are used in counters also. Okay, shift registers are used in counters also. They are also used in converters. Okay, parallel to serial, serial to parallel, converter ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಡಾಟಾ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸೀರಿಯಲಿ ಡಾಟಾವನ್ನ ಔಟ್ ತಗೊಂಡದಲ್ವಾ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲಿ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಔಟ್
ಡಾಟಾವನ್ನ ಹೊರಗೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್. ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ದ ಪಲ್ಸಸ್ ಆರ್ ಜನರೇಟೆಡ್, so that is called as sequence generators. Okay, also this is used in delay line. It's also used in keyboard encoding. This is important. Okay, it's used in universal asynchronous receivers and transmitters anta karitare. Keyboards allu use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Also it is used in UART anta karitare, universal asynchronous receivers and transmitters. Okay, for the storage, temporary storage, as well as for the shifting of the data, these shift registers are used in UART. These are some of the applications of shift registers. Now let us see the first type, that is serial in, serial out type of register using D flip-flop. How we write using D flip-flop. Now let us draw one D flip-flop, the logic diagram. So we know what is a D flip-flop. Definitely all are JK flip-flops, okay, with the clock. D flip-flop is nothing but a flip-flop where the JK inputs are inverted. Like this. This is D. And this is Q and Q complement. We'll see a 4-bit serial in, serial out shift register. Okay. So, illiga 4 ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವು 4 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೇವೆ. 3 ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ 3 ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಬೇಕು. 4 ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ 4 ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, let us call this as flip flop 3. Okay, let this be Q3 complement. Idanna D3 anta ಅಥವಾ D input ಅಷ್ಟೇ ಇದು. So the next input idanna 3 anta kariva. This maybe this will call it as 2, this be 1, and this is the 0th flip flop. Now the second flip flop is also a D flip flop. Third is also a D flip flop. Fourth is also a D flip flop. Serial in, serial out andre, see the flip flops are like this. 4 bits hige serially in kodbeku. Illi banda data next registers ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಡಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಡಾಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಹೀಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸೀರಿಯಲ್ ಇನ್, ಸೀರಿಯಲ್ ಔಟ್. ಸೊ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಇನ್, ಸೀರಿಯಲ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ this Q3 is connected to J2. See here, Q3 is connected to J2. ಇದು ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ Q3 ಯ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ J ಮತ್ತೆ K ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ K2 ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, Q3 ಯ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ Q3 ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ Q3 to K2. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ Q2 is connected to J1. Q2 complement is connected to K1. Q1 is the input to J0. Q1 complement is the input to K0. And here we get the output Q0. We don't want Q0 complement, only Q0 is sufficient. Okay, so here
The clock pulses are tied together. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈ ತರ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಲಾಕ್. So along with this, we might have preset and clear also. Okay, ಇಲ್ಲಿ preset ಮತ್ತೆ clear ಇರಬಹುದು. We know preset and clear. This is preset. Okay, you may show preset and clear also. All are active low. Presets are active low. Even the clear is active low. Okay, clear is also active low. So the preset and clear are kept high for the normal operation. If you want to clear the output, we can make clear 0 so that all the outputs will be at 0. Okay, so initially what we have to do is, let us assume we are inputting, let us say clear is 0. Initially let us make clear 0 so that all the outputs are 0. To table it very well. All the outputs are made 0. It is cleared. Clock. Next, let us have the input. Okay. So we need to write what is the output at Q3, at Q2, at Q1 and Q0. So when it is cleared, there is no clock. Okay, whatever may be the input, all the outputs will be at 0. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನ 0 ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೋ, ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ 0 ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ 0, ಎಲ್ಲಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ 0 ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೋ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು Q3, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು Q2, ಇದು Q1 ಮತ್ತೆ Q0. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ Q3 ಕೊಟ್ಟು Q0 ಇಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ 0 ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ 0. ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನ ಹೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀಸೆಟ್ ಎರಡನ್ನು ಹೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಪ್ರೀಸೆಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಬೇಕಾಗುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈ. ಕ್ಲಾಕ್ 0 ಇದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಹೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ 1 0 1 1. ಓಕೆ, 1 0 1 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ LSB, ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ MSB. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು LSB ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, MSB ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಏನನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿದೇವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ LSB ಅನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಇನ್ಪುಟ್ ಹೀಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, 1 1 0 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ 1, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಕೊಡೋಣ. D1 ಅಂದ್ರೆ J is 1, K is 0 ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. J1 ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇದು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್. JK ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್. ಸೊ ಇದು ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬಂತು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಡಿಲೇ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್, ಅದು ಆ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ Q3 ಹೈ ಆಗ್ತದೆ, Q2 Q1 ಮತ್ತೆ Q0 0 ಇರ್ತದೆ. ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ಪುಟ್ J0 ಇತ್ತು, ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ Q2 ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು.
ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಗೆ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, 0 ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಆ 0 Q2 ಗೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ Q2 ಅಲ್ಲೂ 0 ಇತ್ತು, ಆ 0 Q1 ಗೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 0 ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ Q0 ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೆ ಬಂತು, Q3 ಗೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ Q3 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ J2 ವಿನ ಇನ್ಪುಟ್, ಅದು J2 ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅದು 0. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು Q2 ಗೆ ಬಂತು. Q2 ವಿನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ J1 ಇನ್ಪುಟ್, ಅದು Q1 ಗೆ ಬಂತು. Q1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು, 0 ಇತ್ತು, ಅದು ಈಗ Q0 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, Q3 is equal to 1, Q3 is 1, Q2 is 0, Q1 is 0, Q0 is 0. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಕ್ಲಾಕ್ 2 ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ 1 ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ 1 ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಇತ್ತು, J2 ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಇತ್ತು. ಈ 1 ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ Q2 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ 1 ಕೊಟ್ಟೆವು, ಇದು ಈ 1 ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ Q2 ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಈ 0 ಹಾಗೆ Q1 ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಈ 0 ಹಾಗೆ Q0 ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಈ 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಈ 0 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು Q3 ಗೆ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ Q3 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ 1 Q2 ಗೆ ಬಂತು. Q2 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ 1 Q1 ಗೆ ಬರ್ತದೆ. Q1 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ 0 Q0 ಗೆ ಬಂತು. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂತು. ಈ 1 ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಂತ 1 Q2 ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು 0 ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದು 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 0, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಇನ್ಪುಟ್ 0. ಸೊ ಇದು 0. ಸೊ ಈ 0 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಈ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಈ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ನಮ್ಗೀಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ Q3 ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, Q2 ಅಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, Q1 ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, Q0 ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲಿ Q0 ಅಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ 1 ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆವಲ್ಲ ಈ 1 ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತ 1 ಈಗ Q0 ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ 4 ಪಲ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಸೀರಿಯಲಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು, Q0 ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುದಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ. 5th ಪಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಲಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ. ಇದು Q3, Q2, Q1 ಮತ್ತು Q0. ಸೊ 5th ಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ Q3 ಗೆ 0 ಕೊಡುವ. Q3 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ 1, ಈ 1 ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, Q2 ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Q2 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ 0 Q1 ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Q1 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ 1 Q0 ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದು 1 Q0 ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ Q1 ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಲ್ಸ್ 6th ಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನೊಂದು 0 ಅನ್ನೇ ಕೊಡುವ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಪುಟ್ 0 ಕೊಡುವ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ 0 ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ. 5th ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ 0, 6th ಪಲ್ಸಿಗೂ 0, 7th ಪಲ್ಸಿಗೂ ಇನ್ಪುಟ್ 0ನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು. 6th ಪಲ್ಸಿಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟೆವು, ಆಗ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಈ 0 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಇದು 1 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಈ 0
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಯ್ತದು 1 ಮತ್ತೆ 0 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th ಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, Q3 ಗೆ 0, ಅಲ್ಲಿದ್ದ 0 Q2 ಗೆ ಬಂತು, Q2 ಅಲ್ಲಿದ್ದ 0 Q1 ಗೆ ಬಂತು, Q1 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ 1 Q0 ಗೆ ಬಂತು. ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ 1 0 1 1 5th ಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಬಂದದ್ದು, ರೈಟ್. 4th ಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಬಂದಿದೆ, 5th ಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಬಂದಿದೆ, 6th ಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0, 7th ಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1. ಸರಿಯಾ? ಇದು 4th ಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು, ಇದು 5th ಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು 6th ಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು 7th ಪಲ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ರೆ, 8th ಪಲ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ 0 ಕೊಟ್ರೆ ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, Q3 ಈ ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ಪುಟ್ Q3 ಅಲ್ಲಿ, Q3 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು Q2 ಗೆ, Q2 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು Q1 ಗೆ, Q1 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು Q0 ಗೆ, ಎಲ್ಲ 0 ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸರಿಯಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು. ಸರಿಯಲ್ಲ? ಸೊ 7 ಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಟೋಟಲಿ 7 ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೀರಿಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೀಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ 4 ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಡಾಟಾ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಕೂತಿತ್ತು. 5ನೇ ಪಲ್ಸ್ಗೆ ಈ 1 ಈಚೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಈಚೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಈಚೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು. 6ಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ 0 ಮಾಡಿದೆವು ನಾವು, ಇಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು. 7ಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ 7 pulses are used to get the serial output. ಸೊ ಸೀರಿಯಲ್ ಇನ್, ಸೀರಿಯಲ್ ಔಟ್, ಟೋಟಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಇನ್ 4 ಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಔಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 3 more pulses we need. Okay, this is how a CSO 4-bit shift register works.